குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது நன்றி தெரிவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதில் அளிக்கிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ, लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। आदरणीय सभापति जी, सारे अध्ययन बार बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले, ऐसे ही नहीं योजनाबद्ध तरीके से समर्पित भाव से अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, बारिश के दिनों में कच्ची छत, फुसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है।
पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। आदरणीय सभापति जी, अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होता है। आदरणीय सभापति जी, एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है, वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, कठिनाइयों के झेलने के बाद इस छोटा सा अपना नित्य कर्म करने के लिए निकल सकती है। तब उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते। आदरणीय सभापति जी, हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों बेटियों की मुश्किलें दूर की। आदरणीय सभापति जी, आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है और काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते।
उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा, हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। आदरणीय सभापति जी, देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। 25 கோடி ஏழைகள் பணக்காரர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினரை சாடி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வரும் நிலையில் மூத்த செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் பேசலாம். கணபதி, தற்போது குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது பிரதமர் பேசி வருகிறார். அவருடைய உரையை மொழிபெயர்த்து சொல்லுங்கள். உரையின் ஆரம்பத்திலேயே பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ராகுல் காந்தி மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். ராகுல் காந்தி மக்களவையில் பேசும்போது குடியரசுத் தலைவர் உரை சுவாரஸ்யமாக இல்லை என குறிப்பிட்டிருந்தார். அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது 10 ஆண்டு ஆட்சியிலே மத்திய அரசு எப்படி ஏழை மக்களுக்கு இல்லங்களை கட்டுவதற்கு உதவி செய்திருக்கிறது என்பது குறித்து விவரித்தார். ஏழை மக்கள் மழைக்காலங்களிலே கூரை இல்லாமல் எவ்வளவு அவதிப்படுகிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். ஆகவேதான் 4 கோடி மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துள்ளோம். அதே போல மகளிர் கழிப்பறை இல்லாமல் எவ்வளவு அவதிப்படுகிறார்கள் என்பதை நன்கு உணர்ந்ததால் தான் நாங்கள் நாடு முழுவதும் 12 கோடி கழிப்பறைகள் கட்டி கொடுத்துள்ளோம் என தனது ஏழை மக்களுக்கான திட்டங்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார். இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், குடியரசுத் தலைவர் உரையிலே இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தது. இந்த விஷயங்களை எல்லாம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது மாளிகையில் சொகுசாக வாழ்பவர்களுக்கு புரிய வாய்ப்பில்லை என்பதே பிரதமர் மோடியின் விமர்சனம். அதே போலவே இல்லங்களிலே சொகுசாக வாழ்வதற்கு ஜாக்கூசி, விதவிதமான ஷவர்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி அனுபவிக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கு ஏழை மக்களின் வலி புரியாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி சாடினார். இந்த விமர்சனம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீதான விமர்சனம். அதே போல இல்லங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்குவது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதெல்லாம் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் என பிரதமர் மோடி நையாண்டி செய்து வருகிறார். ராகுல் காந்தியும் மக்களவையிலே அமர்ந்து இந்த விமர்சனங்களை தற்போது கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நேற்று ராகுல் காந்தி மக்களவையில் பேசிய போது
பிரதமர் மோடி அவரது உரையை மக்களவையில் அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். சரி, குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது நன்றி தெரிவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அதில் குறிப்பாக எதிர்க்கட்சியினரை, கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டவர்களை கடுமையாக சாடி அவர் பேசி வருகிறார். தொடர்ந்து மூத்த செய்தியாளர் கணபதி இணைப்பில் இருக்கிறார். கணபதி, தொடர்ந்து மொழிபெயர்த்து சொல்லுங்கள். பொதுவாகவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் கட்சி, குறிப்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிற எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஆகியோரை இது போன்ற மக்களவை உரைகளிலே விமர்சனம் செய்வது வழக்கம். ஆனால் இந்த முறை டெல்லி தேர்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, நாளை வாக்குப்பதிவு என்பதால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலையும் சேர்த்தே தற்போது விமர்சனம் செய்து சாடி வருகிறார். பல அரசு நலத்திட்டங்களிலே போலியாக பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன எனவும், படிப்படியாக தங்கள் ஆட்சி வந்த பிறகு 10 கோடி பயனாளிகள் போலியானவர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவும், அதன் விளைவு என்ன என்பதை பற்றி யோசிக்காமல் அரசியல் ரீதியான விளைவு இருந்தாலும் பரவாயில்லை என போலியான பெயர்களை நீக்கியதாகவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால் அரசு பணம் வீணாகாமல் மிச்சப்படுகிறது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதே போலவே பலர் ஏழைகளின் இல்லங்களுக்கு சென்று புகைப்படம் எடுத்து வெளியிடுவதை பொழுதுபோக்காக கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் ஏழைகளின் உண்மையான வலி என்ன என்பது எப்படி தெரியும்? சுவாரஸ்யமான உரையைத்தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் தவிர ஏழை எளிய மக்களின் நலனை விரும்பவில்லை என மோடி குறிப்பிட்டார். அதே போலவே நடுத்தர மக்கள் அவர்களுடைய கனவுகளை நனவாக்குவதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு வரி சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது. இதெல்லாம் உல்லாசமாக வாழ்பவர்களுக்கும் சொகுசு வாழ்க்கை அனுபவர்களுக்கும் புரியாது என பிரதமர் மோடி சாடி வருகிறார். ஆகவே குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்ற போது என்னென்ன முக்கியமான அம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டனவோ, என்னென்ன விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டனவோ அதற்கெல்லாம் தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். வேதவழி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் பேசி வருகிறார். அது குறித்து மொழிபெயர்த்து சொல்லியமைக்கு நன்றி கணபதி.